இப்பொழுது நம் லைவ் டிவைன்ல புக் 2 சாப்டர் 17 த ப்ரோக்ரஸ் டு நாலேஜ் காட் மேன் அண்ட் நேச்சர் என்கின்ற அந்த சாப்டர் நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். லாஸ்ட் செஷன்ல பேராகிராஃப் 2 பார்த்தோம். தற்பொழுது பேராகிராஃப் 3 அதற்கு உள்ளே செல்லலாம். நம்ம Chapter 17 The Progress to Knowledge God, Man and Nature. Paragraph 3 It follows at once that the knowledge we have to arrive at is not truth of the intellect. It is not right belief, right opinions, right information about oneself and things. That is only the surface mind's idea of knowledge. To arrive at some mental conception about God and ourselves and the world is an object good for the intellect, but not large enough for the spirit. It will not make us the conscious sons of infinity. Ancient Indian thought meant by knowledge a consciousness which possesses the highest truth in a direct perception and in self-experience. To be the highest that we know is the sign that we really have the knowledge. For the same reason, to shape our practical life, our actions, as far as may be in consonance with our intellectual notions of truth and right, or with a successful pragmatic knowledge, an ethical or a vital fulfillment is not and cannot be the ultimate aim of our life. Our aim must be to grow into our true being, our being of spirit, the being of the supreme and universal existence, consciousness, delight, Satchitananda. Explanation. The knowledge we have to arrive at is not truth of the intellect. It is not right belief, right opinions, right information about oneself and things. They only belong to the surface mind's idea of knowledge. To have mental conception about God and ourselves and the world will only serve our intellect and not our spirit. It will not make us the conscious sons of infinity. A consciousness which possesses the highest truth in a direct perception and in self-experience is knowledge according to ancient Indian thought. To be the highest that we know is the sign that we really have the knowledge. Normally, in our practical life, we try to shape our actions according to our intellectual notions of truth and right. We lead our life guided by a successful practical knowledge. It may be with an object for ethical or vital fulfillment, but that cannot be the ultimate aim of our life. Our aim must be to grow into our true being, our being of spirit, the being of the supreme and universal existence, consciousness, delight, Satchidananda. the progress to knowledge அப்படிங்கிறதுல இந்த நாலேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ப்ரோக்ரஸ் டு நாலேஜ் நம்ம இந்த சாப்டர்னுடைய தலைப்பு இருக்கு. இங்கே நாலேஜ்னு பகவான் சொல்றாரு,
அதுக்கு உண்மையிலேயே என்ன பொருள் அப்படின்னா, அது வந்து நம்முடைய இன்டெலெக்சுவல் நாலேஜா, அறிவை அறிவு அறிவை சார்ந்த உண்மையா, அறிவின் அடிப்படையில் நாம் காணும் உண்மையா என்றால் இல்லை. அதே போல ஒன்று குறித்த ஒரு சரியான நம்பிக்கை, ஒரு ரிலிஜியஸ் பிலீஃப், அதுவா என்றால் அதுவும் இல்லை. இல்லை, ஒன்றை குறித்த சரியான ஒரு ஒப்பீனியன், எண்ணம், அரசியல் குறித்த சரியான எண்ணம், பொருளாதாரம் குறித்த சரியான எண்ணம், மனித இயல்பு குறித்த சரியான எண்ணம், அதுவா என்றால் அதுவும் இல்லை. நம்மை குறித்த அல்லது மற்ற அமைப்புகள் குறித்த சரியான தகவலா, வெறும் தகவல், சரியான ரைட் இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் கையிலே இருக்கு, எல்லாருக்கும் மொபைல்லேயே இருக்கு. எதை பண்ணாலும் நம்மளுக்கு உடனே நம்மளுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் சரியான தகவல் கிடைச்சிருது. அப்போனா அது நாலேஜ் ஆகிடுமா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து தற்பொழுது மனிதன் அடைந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஞானம், அறிவு என்பது இது என்ன அப்படின்னா புறமனதினுடைய அறிவு என்கின்ற புறமனதினுடைய கண்ணோட்டத்தில் காணும் அறிவு. இது புறமனதினுடைய கண்ணோட்டத்தில் காணப்படும் அறிவுதான் நாம் தற்பொழுது அடைந்துள்ள அறிவு என்பது. இட் இஸ் ஒன்லி த சர்ஃபேஸ் மைண்ட்ஸ் ஐடியா ஆஃப் நாலேஜ் அப்படிங்கிறார். ஸோ இது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும். நம்ம நாலேஜ் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். இல்லை, சில பேர் என்ன செய்வாங்க, ஃபிலாசபர்ஸ் இல்லை ஆன்மீக நூல்கள் அதன் மூலமாக பரம்பொருள் குறித்த மனம் சார்ந்த அறிவை, ஒரு கருத்துருவாக்கத்தை ஒருவர் கொள்ள முடியும். புத்தகங்களை படித்து, ஓ டிவைன்னா இப்படி இருக்கும், கடவுள்னா இப்படிதான் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டல் கன்செப்ஷன், அதை எட்டுவது, அல்லது நம்மை குறித்த ஒரு மென்டல் கன்செப்ஷன், அல்லது இந்த உலகம் குறித்த ஒரு மனதளவினால், இங்க பகவான் கூறப்படுவது மனதளவினால் அமைக்கப்படும் கருத்துருவாக்கம். இதுதான் மென்டல் கன்செப்ஷன். இந்த மனதளவினால் அமைக்கப்படும் கருத்துருவாக்கம் என்பது அந்த கடவுள் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கலாம், நம்மை குறித்து இருக்கலாம், நாம் சார்ந்திருக்கும் உலகத்தை குறித்து இருக்கலாம். இதை நோக்கமாக எடுத்துக்கொள்ளலாமா அப்படின்னா, இந்த நோக்கமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். அது நம்முடைய அறிவுக்கு வேண்டுமானால் அது சிறப்பாக இருக்கும். அறிவினுடைய ஒரு செயல்பாட்டிற்கு இதெல்லாம் ஒரு சிறப்பான ஒரு செயல்பாடுகளாக இருக்கும். ஆனால் நம்முடைய ஆன்மனினுடைய செயல்பாட்டிற்கு இது பொருந்தாது அப்படிங்கிறார். நாட் லார்ஜ் இனஃப் ஃபார் தி ஸ்பிரிட் அப்படிங்கிறார். ஸோ ஸ்பிரிட், மெய்ப்பொருளுக்கு இதெல்லாம் பத்தாது அப்படிங்கிறார். அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. இதெல்லாம் ரொம்ப குறுகிய எல்லைகளை கொண்டது. ஆன்மன் என்பது அதனுடைய எல்லைகள்லாம் வந்து பறந்து விருந்து இருப்பது. இந்த அமைப்புகளுக்குள் அது கட்டுப்படாது அப்படிங்கிறார். இந்த ஞானம் வந்து நம்மை வந்து அந்த எல்லையற்ற பரம்பொருள், எல்லையற்ற தன்மை கொண்ட பரம்பொருளினுடைய ஒரு உணர்வுள்ள மைந்தர்களாக இது நம்மை உருவாக்காது அப்படிங்கிறார். நாம் எல்லோருமே எப்படி இருக்கணும், எப்படி ஆக வேண்டும் என்றால், உணர்வுள்ள அந்த பரம்பொருள், எல்லையற்ற பரம்பொருளினுடைய உணர்வுள்ள மனிதர்கள், உணர்வுள்ள மைந்தர்களாக ஆகணும். நம்ம கான்சியஸ் சன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறார். அதுதான் இலக்கு. நம்ம we should all become conscious sons of infinity அப்படிங்கிறார். இதெல்லாம் நம்மை அந்த நிலைக்கு உயர்த்துமா என்றால் உயர்த்தாது என்று குறிப்பிடுகின்றார். எப்பன்னா எது உயர்த்தும்? எப்ப நம்ம வந்து அந்த பரம்பொருளினுடைய உணர்வுள்ள மைந்தர்கள் என்பதை எவ்வாறு அந்த நிலையை எட்டுவது, எப்படி எட்டுவது அப்படின்னா, அதற்கு வந்து என்ன
இங்க அந்த நாலேஜ், அந்த ஞானம் என்பது எத்தகைய ஞானம் தேவை அதற்கு அப்படின்னா, நம்மளுடைய பண்டைய இந்திய மரபுல என்ன கூறப்படுகின்றது என்றால், அந்த நாலேஜ், அந்த ஞானம் என்பது எவ்வாறாக இங்கே சித்தரிக்கப்படுகின்றது என்றால், ஞானம் என்பது முதல்ல ஒரு உணர்வு நிலை. அதை புரிஞ்சுக்கணும். வெறும் அறிவு சார்ந்த விஷயம் இல்லைங்கிறத பகவான் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டார். ஸோ ஞானம் என்பது என்ன? இட் இஸ் எ ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது உணர்வு நிலை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அது எத்தகைய உணர்வு நிலை என்றால், அது அந்த ஒப்புயர்வற்ற உண்மையை தன்னுள் கொண்ட உணர்வு நிலை அப்படிங்கிறார். இட் இஸ் எ கான்சியஸ்னஸ் விச் பொசஸஸ் த ஹையஸ்ட் ட்ரூத். அந்த ட்ரூத் அப்சல்யூட். இந்த ஹையஸ்ட் ட்ரூத் அப்படிங்கிறது அப்சல்யூட் ட்ரூத். அதை தன்னுள் கொண்டதாக இருக்கணும் அந்த உணர்வு நிலை. அதுதான் இந்த நாலேஜ் அப்படிங்கிறது. இது எப்படி கிட்டும் ஒருத்தருக்கு? இந்த ஹையஸ்ட் ட்ரூத் எப்படி கிட்டும்? இப்போ புத்தகங்களை படிப்பதன் மூலமாக கிட்டுமா, இல்ல புலன் சார்ந்து நாம் பெறும் அறிவின் மூலமாக இந்த அதி உன்னதமான உண்மையை நாம் அடைய முடியுமா என்றால் கிடையாது. இது எப்படி கிட்டும் அப்படின்னா, ஒருவருக்கு நேரடியான புரிதல், த டைரக்ட் பர்செப்ஷன் இன் செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு சுய அனுபவத்தின் மூலமாக ஏற்படும் நேரடியான புரிதல் அப்படிங்கிறார். அப்படிதான் கிட்டும். அதனால்தான் இந்த ஆன்மீக உண்மைகளை நம்ம என்னதான் புத்தகங்களை படித்தாலும் நேரடியான அனுபவத்தின் மூலமாக ஏற்படும் ஒரு உணர்வு நிலையின் மூலமாகத்தான் இதை எட்ட முடியும் அப்படிங்கிறார். நேரடியான அனுபவம் வேணும் அப்படிங்கிறார். டைரக்ட் பர்செப்ஷன் அண்ட் இன் செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். டைரக்ட் பர்செப்ஷன் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நேரடியாக அந்த இன்ட்யூட்டிவ் பர்செப்ஷன், புலன்களின் மூலமாக இருக்கக்கூடிய இன்டைரக்ட் பர்செப்ஷன் கிடையாது. நேரடியான அந்த நாலேஜ் பை ஐடென்டிட்டி என்று சொல்கின்றோமே, அது போல அதுவாகவே ஆகி நம்ம அதை புரிந்து கொள்வது நம்முடைய சொந்த அனுபவத்தின் மூலமாகத்தான் இதை எட்ட முடியும் அப்படிங்கிறார். எது நம்முள் ஒப்புயர்வற்ற அம்சமாக இருக்கின்றதோ, அதி உன்னதமான அம்சமாக இருக்கின்றதோ, அதை அதுவாகவே மாறுவதும் அதை எட்டுவதும் தான் நமக்கு உண்மையிலேயே ஞானம், அறிவு என்பதை இருக்கின்றது என்பதற்கான அறிகுறி அப்படிங்கிறார். ஸோ இங்கே நாலேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கு டிஃபைன் பண்றார் பகவான். டு பி த ஹையஸ்ட், டு be the highest that we know is the sign that we really have that knowledge. So the ஆன்ம ஞானம், பிரம்ம ஞானம், இதுதான் உண்மையிலேயே நாலேஜ் அப்படிங்கிறார். To be the highest that we know is a sign that we really have the knowledge அப்படிங்கிறார். ஆனால் நம்முடைய சராசரி வாழ்வில் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கை, பிராக்டிக்கல் லைஃப்னு சொல்றோம். நம்முடைய செயல்பாடுகள், இந்த நடைமுறை வாழ்க்கையில நம்முடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில நம்முடைய செயல்பாடுகள் எவ்வாறு அமைந்துள்ளன அப்படின்னா, அறிவு சார்ந்த அடிப்படையில நாம் எதை உண்மை என்று நம்புகின்றோமோ, அறிவு சார்ந்த இன்டெலெக்சுவல் நோஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத், அறிவு சார்ந்த உண்மையில நாம் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ஹையஸ்ட் ட்ரூத் கிடையாது. இங்க அறிவு எதை நமக்கு உண்மை என்று சுட்டி காட்டுகின்றதோ அதன் அடிப்படையில் செயல்படுவது, அவ்வாறு தான் நாம் செயல்படுகின்றோம். இன்டெலெக்சுவல் நோஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் அப்படிங்கிறார். அப்புறம் எதன் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றோம்? நடைமுறை அந்த ஒரு அறிவு, நடைமுறையில நமக்கு என்ன செயல்பாடு, எது பிராக்டிக்கல் நாலேஜ், எது சரி, பிராக்மேட்டிக் நாலேஜ் அப்படிங்கிறார் பகவான். நடைமுறையில எது நமக்கு இதை இப்படி செஞ்சா சரியா இருக்கும், இது நடைமுறைக்கு ஒத்து வரும், இப்படி செஞ்சா இதுக்கு வேற ஒரு விளை வரும், நல்ல விளை வரும், இதெல்லாம் பிராக்மேட்டிக் நாலேஜ்னு பேரு. இந்த ஒரு காரியத்தை இவ்வாறு செய்தால் நாம் வெற்றி அடையலாம், இதெல்லாம் நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில செயல்படுத்துறோம்.
இது பொருளீட்டுவதிலிருந்து எல்லாத்துலையும் நம்ம செயல்படுறோம். இது வந்து பிராக்மேட்டிக் நாலேஜ் தான் அப்படிங்கிறார். இதன் மூலமாக என்ன நமக்கு என்ன இலக்கு, எந்த ஒரு லட்சியத்தில் செயல்படுகின்றோம்? சில தார்மீக நெறிகளின் அடிப்படையில் சில தார்மீக அடிப்படையில் செயல்பட்டு சில நோக்கங்களை நாம் நிறைவேற்றிக் கொள்கின்றோம். நம்முடைய ஆசைகள், நம்முடைய ஆம்பிஷன்ஸ், இதையெல்லாம் நாம் வந்து திருப்தி செய்வதற்காக செயல்படுகின்றோம். எதுக்காக இவ்வாறெல்லாம் செயல்படுகின்றோம் என்றால், ஒன்று சில தார்மீக நெறிகளுக்கு ஒப்ப நாம் வாழ்க்கையை நடத்துவதற்காக இவ்வாறெல்லாம் செயல்படுகின்றோம், அல்லது நம்முடைய வாழ்வினுடைய ஆசைகள், பிராணமயத்தினுடைய ஆசைகள், அதனுடைய தேவைகள், திருப்திகள், அதை பூர்த்தி செய்வதற்காக இவ்வாறெல்லாம் செயல்படுகின்றோம். அறிவு சார்ந்த முறையில் நமக்கு அறிவு வந்து எது உண்மை என்று சுட்டி காட்டுகின்றதோ அதை நடைமுறையில் எது வந்து சரியான ஒரு ஞானம், அறிவு என்பது நமக்கு நடைமுறை செயல்பாட்டிற்காக நமக்கு உதவுகின்றதோ அதன் அடிப்படையில் இத்தகைய நோக்கங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக நாம் செயல்படுகின்றோம். ஆனால் இங்க பகவான் என்ன கூறுகின்றார்? இது வந்து நம்முடைய இறுதியான வாழ்வினுடைய இலக்காக இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறார். திஸ் cannot be the ultimate aim of life. பொதுவாக நம்ம இப்படிதான் இருக்கிறோம். நம்ம 99.99% ஆஃப் த பீப்புள் இப்படிதான் இருக்கிறோம். ஆனால் இது வந்து வாழ்வினுடைய இலக்காக இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறார். சராசரி மனிதன் வந்து இப்படிதான் இருப்பாங்க. இதுதான் நம்ம எல்லாருமே இன்சிஸ்ட் பண்றோம். நம்ம குழந்தைகள்டேருந்து எல்லாருமே நம்ம இதுதான் இன்சிஸ்ட் பண்றோம். நல்லா படிக்கணும், வேலைக்கு போகணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும், வசதியா இருக்கணும், இதுதான் எல்லாருக்கும் நம்ம சொல்றோம். இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம்னா இதுதான் வாழ்வில் பெரிய அச்சீவ் பண்ண மாதிரி நினைக்கிறோம். சில தார்மீக நெறிகளை நாம் வகுத்து கொண்டு அதன்படி செயல்படுகின்றோம். இதுதான் மனிதனுக்கு வந்து வாழ்வினுடைய அடிப்படை நோக்கமாக சராசரி மனிதனுக்கு இருக்கின்றது. ஆனால் பகவான் இங்க என்ன சொல்கின்றார்? இது வந்து நம்முடைய இலக்கு அல்ல அப்படிங்கிறார். அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் லைஃப் இது கிடையாது அப்படிங்கிறார். நம்முடைய வாழ்வினுடைய இலக்கு எதுவாக இருக்க வேண்டும் என்றால், நாம் நம்முள் இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மையான ஜீவனை நாம் எட்ட வேண்டும். அதாவது டு ஃபைண்ட் அவர் சைக்கிக் பீயிங். அது இந்த காரணத்திற்காகத்தான் பகவானும் அன்னையும் மீண்டும் 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 எல்லாருக்கும் கூறுவது என்னன்னா, ஃபைண்ட் யுவர் சைக்கிக் பீயிங் அப்படிங்கிறாங்க. நீங்க சைக்கிக் பீயிங்கை வந்து அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு விதத்திலேயாவது அதோட தொடர்பை ஏற்படுத்தாம இந்த வாழ்வை நாம் கடந்து சென்று விட்டால் மாபெரும் வாய்ப்பினை நீங்கள் இழந்து விடுகின்றீர்கள் என்று அன்னை கூறுகின்றார்கள். we must grow into a true being அப்படிங்கிறார். அவர் பீயிங் ஆஃப் ஸ்பிரிட் அப்படிங்கிறது நம்முடைய சைக்கிக் பீயிங். அது எதனுடைய அம்சமாக நம்முள் இருக்கின்றது? அந்த பரம்பொருளினுடைய சச்சிதானந்தத்தினுடைய அம்சமாகத்தான் நம்முள்ள அந்த சைத்திய புருஷன் இருக்கின்றது. our being of spirit, the being of the supreme and universal existence, consciousness, delight and சச்சிதானந்தா. இதனுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எது அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சைத்திய புருஷன். இதை நம்ம கண்டறிவது தான் வந்து மனிதனுடைய இலக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. மற்றதெல்லாம் வந்து நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு ஓகே, அவசியம்தான். ஆனால் அல்டிமேட்டா இதுதான் இருக்கணும் அப்படின்னு இங்க பகவான் வந்து இந்த ப்ராக்ரஸ்ட் நாலேஜ் எந்த கான்டெக்ட்ல பகவான் சொல்றாரு அப்படின்னா, மனிதன் அறிவை நோக்கிய அவனுடைய முன்னேற்றம் இப்படிதான் இருக்கணும். முதல்ல அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சைத்திய புருஷனை அவன் கண்டறிய வேண்டும். அப்பதான் இந்த ப்ராக்ரஸ் நடைபெறும் என்று குறிப்பிடுகின்றார். பேராகிராஃப் 4 போலாம் நம்ம. Paragraph 4. All our existence depends on that existence. It is that which is evolving in us. We are a being of that existence, a state of consciousness of that consciousness, an energy of that conscious energy, a will to delight of being, delight of consciousness, delight of energy, born of that delight. This is the root principle of our existence. But
Our surface formulation of these things is not that. It is a mistranslation into the terms of the ignorance. படிக்கட்டுமா சார்? படிங்க மேடம். All our existence depends on that existence, sir, which is evolving in us. We are a being of that existence. We are a state of consciousness of that consciousness. We are an energy of that conscious energy. We are a will to delight of being, delight of consciousness, delight of energy, born of that delight. In our essence, we are Satchit Ananda. This is the root principle of our existence. But our surface nature is not the expression of these things. It is a mistranslation into the terms of the ignorance. Thank you, sir. தேங்க்யூ. நம்முடைய எசன்ஸ்ல, நம்முடைய சாரத்துல யார் அப்படின்னா நம்ம சச்சிதானந்தம் தான். நம்ம எல்லோருமே நம்மளுடைய எசென்ஷியலா யார், எசென்ஷியல் பீயிங் என்ன அப்படின்னா சச்சிதானந்தம் தான். எக்ஸிஸ்டன்ஸ், கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் பிளிஸ். கான்சியஸ்னஸ் அதனுடைய சக்தி, பிளிஸ் இதுதான் நம்மளுடைய எசன்ஸ் அப்படிங்கிறார். எல்லா மனிதனுக்குள்ளும் இருக்கக்கூடியது சச்சிதானந்தம் தான் அப்படிங்கிறார். அதனால்தான் பகவான் என்ன கோருகின்றார், நம்முடைய இருப்பு என்பதே அந்த சச்சிதானந்தத்தினுடைய சத் இருப்பு, அதன் அடிப்படையில் தான் இருக்கின்றது. அதுதான் நம்முள் இருந்து மெல்ல 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 பரிணாமத்தின் மூலம் வெளிப்படுகின்றது. நாம் அதனுடைய பகுதி தான் அப்படிங்கிறார். அந்த சச்சிதானந்தத்தினுடைய அந்த சத் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதனுடைய ஒரு பகுதி தான் நாம் அப்படிங்கிறார். அதே போல சித், சச்சிதானந்தத்தினுடைய இன்னொரு அம்சமான சித், கான்சியஸ்னஸ், அதனுடைய ஒரு பகுதி தான் நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸும் அப்படிங்கிறார். A consciousness, a state of consciousness of that consciousness அப்படிங்கிறார். அதே போல சித் சக்தி இல்லையா, சித்னாலே சித் சக்தி, அந்த சக்தியினுடைய ஒரு அங்கம் தான் நம்முடைய சக்தியும் அப்படிங்கிறார். எனர்ஜி ஆஃப் தட் கான்சியஸ் எனர்ஜி. அப்புறம் ஆனந்தம், அந்த ஆனந்தத்தினுடைய ஒரு பகுதி தான் நம்முடைய அந்த நம்மளுடைய அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ், கான்சியஸ்னஸ், எனர்ஜி எல்லாத்திலேருந்து வரக்கூடிய அனைத்தின் மூலமாக வெளிப்படும் ஆனந்தமும் அந்த ஆனந்தத்தினுடைய அதிலிருந்து வந்தவைதான் அப்படிங்கிறார். வில் டு டிலைட் ஆஃப் பீயிங், டிலைட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ், டிலைட் ஆஃப் எனர்ஜி, பார்ன் ஆஃப் தட் டிலைட் அப்படிங்கிறார். இதுதான் ரூட் பிரின்சிபிள் ஆஃப் அவர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறார். நம்மளுடைய இருப்பினுடைய மூலம், அந்த மூலத்தினுடைய விதி என்ன அப்படின்னா இதுதான் அப்படிங்கிறார். ரூட் பிரின்சிபிள் ஆஃப் அவர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா சச்சிதானந்தம். நம்மளுடைய எசன்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா we are சச்சிதானந்தம். ஆனா நம்ம உணர்றோமா அப்படின்னா கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய மேற்புற அமைப்புல எல்லாமே தவறாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. மேற்புற அமைப்புல எல்லாமே தவறாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. மிஸ் டிரான்ஸ்லேஷன். அறியாமை என்கின்ற ஒரு அம்சத்தின் அடிப்படையில் அனைத்துமே தவறாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன அப்படிங்கிறார். இட் இஸ் அ மிஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் இன்டு த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். எல்லாமே சச்சிதானந்தத்துக்கு ஆப்போசிட்டா அறியாமை என்கின்ற ஒரு ரீதியில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன அப்படின்னு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். அடுத்தது போகலாம். Our I is not that spiritual being which can look on the divine existence and say, that am I. Our mentality is not that spiritual consciousness. Our will is not that force of consciousness. Our pain and pleasure, even our highest joys and ecstasies, are not that delight of being. On the surface, we are still an ego-figuring self.
an ignorance turning into knowledge, a will laboring towards true force, a desire seeking for the delight of existence. படிக்கட்டுமா சார்? Our I is our egoistic self. It is not that spiritual being. It cannot identify itself with the divine existence. Our mentality is not that spiritual consciousness. Our will is not that force of consciousness. Our pain and pleasure, even our highest joys and ecstasies, are not that delight of being. Our surface self is the figure of our ego. It is an ignorance turning into knowledge. It is a will laboring towards true force. It is a desire seeking for the delight of existence. Thank you, sir. Thank you. பொதுவாக நான் என்று நாம் அனைவருமே கூறிக்கொள்கின்றோம். இந்த நான் அப்படின்னு சொல்றத நம்ம எப்படி ரெஃபர் பண்றோம்? எதை மனதில் கொண்டு நாம் நான் என்று கூறுகின்றோம் என்றால், இந்த பெயரையும் உருவத்தையும் தாங்கியுள்ள இந்த உடல் அமைப்பைத்தான் நாம் நான் என்று கூறுகின்றோம். பொதுவாக நான் அப்படின்னா இதைத்தான் நம்ம மனதில் வைத்துக் கொண்டு வருகின்றோம். பெயர் உருவம், இந்த உடல் அமைப்பு, இந்த உடலை தாங்கியுள்ள நான் அப்படிங்கிற ஒரு ரீதியில் தான் ஐ அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றோம், அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்றோம். ஆனா உண்மையிலேயே இந்த ஐ அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னா, நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் பீயிங், ரியல் செல்ஃப், அதுதான் நம்முடைய ஐ. அதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நாம் ஐ அப்படின்னு சொல்றோமா அப்படின்னா கிடையாது. ஏன்னா அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ரியல், அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பீயிங், ஆன்மன், சைக்கிக் பீயிங், இதுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, அதுவும் அந்த டிவைன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், சச்சிதானந்தத்தினுடைய அந்த டிவைன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அதுவும் வேறல்ல என்பது அதற்கு தெரியும். அது என்ன, அது பகவான் என்ன கூறுகின்றார்? Our eye is not that spiritual being which can look on the divine existence and say that am I. அதை பார்த்து அதுதான் நான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது யார் சொல்ல முடியும்? நம்ம சொல்ல முடியுமா? நமக்கு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம சொல்றது ஐ அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஈகோயிஸ்டிக் செல்ஃப். ஆனால் அது சொல்ல முடியும், சைத்திய புருஷன் சொல்ல முடியும். ஏன்னா அதுக்கு தெரியும் அதுவும் அந்த பரம்பொருளும் வேறல்ல அப்படிங்கிறது அதுக்கு தெரியும். அதே போல நம்மளுடைய மைண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அது அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ், மென்டல் கான்சியஸ்னஸ் வேற, ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ் வேற. மென்டல் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது எது எப்படி அமைந்துள்ளது? எல்லாமே நம்மளுடைய ஈகோயிஸ்டிக் மென்டாலிட்டி, நான் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை சார்ந்துள்ள மனிதனுடைய உணர்வு நிலை, அதுதான் நம்மளுடைய மென்டல் கான்சியஸ்னஸ். ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ்னா என்ன அப்படின்னா, நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஃபும் மற்றவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய செல்ஃபும் ஒன்றுதான், நானும் மற்ற அமைப்புகளும் வேறல்ல என்பதுதான் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ். மைண்ட் அப்படி கிடையாது. மைண்ட் டிவைடடா இருக்குது எல்லாத்துலேயும். தன்னை ஒரு தனியான அமைப்பாக தன்னுடைய ஈகோவை சுற்றி ஒரு அமைத்துக் கொள்கின்றது நம்மளுடைய மென்டாலிட்டி. அதனால நம்மளுடைய மென்டல் கான்சியஸ்னஸ் டிவைடட் கான்சியஸ்னஸ். இட் இஸ் நாட் அ ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ். ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ்ல என்ன இருக்கும்? ஒருமை என்கின்ற ஒரு அம்சம் தான் இருக்கும், ஒன்னஸ் இருக்கும். இங்க நம்மளுடைய மென்டாலிட்டியில டிவிஷன் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால என்ன சொல்றார் பகவான்? அவர் மென்டாலிட்டி இஸ் நாட் தட் ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறார்.
அப்புறம் நம்முடைய அந்த சங்கல்பம், நம்மளுடைய சக்தி வந்து உண்மையிலேயே அந்த பரம்பொருளினுடைய சக்தியின் ஒரு அம்சமாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய சங்கல்பம், நாம் சங்கல்பிக்கிறது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பரம்பொருளினுடைய சக்தியினுடைய சங்கல்பமாக இல்லை. நம்முடைய சங்கல்பம் எல்லாமே நாம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். நம்ம வந்து அந்த பிரிந்திருக்கும் ஒரு அமைப்பாக மேற்புறத்தில் காணப்படுவதனால் பிரிந்திருக்கும் ஒரு அமைப்பினுடைய சங்கல்பமாகத்தான் இருக்கின்றது. எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இட் இஸ் அ மிஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் பார்த்தோம். எல்லாமே இக்னோரண்ட் வில் தான். நம்மளுடைய வில் எல்லாமே இக்னோரண்ட் வில் தான். அந்த சித் சக்தியினுடைய ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் கிடையாது. நம்மளுடைய சங்கல்பம் எல்லாமே இக்னோரண்ட் வில்லா தான் இருக்கு. அதனால்தான் நம்ம சங்கல்பிக்கிறதெல்லாம் சில சமயம் தவறான விளைவுகளை தோற்று வைக்கிறது. நம்ம சங்கல்பிக்கிறது எல்லாமே வந்து நாம் விரும்பும் விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றதா என்றால் இல்லை. நம்ம ஒன்று வில் பண்றோம், அது வேறவாறு நடக்குது. அப்புறம் நாம் அனுபவிக்கும் அந்த வலி, இன்பம், ஈவன் நாம் எதை வந்து ஒரு பேருவகை பரவசம் என்று கூறுகின்றோமோ, மனிதன் அனுபவிக்கும் அந்த பரவச நிலை கூட அந்த இறை ஆனந்தத்தினுடைய அம்சமாக இருப்பதில்லை அப்படிங்கிறார். அவர் பெயின் அண்ட் பிளஷர், ஈவன் அவர் ஹையஸ்ட் ஜாய்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டசிஸ் ஆர் நாட் தட் டிலைட் ஆஃப் பீயிங் என்று குறிப்பிடுகின்றார். நம்ம அனுபவிக்கிறது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்ஸ் பேஸ்டா தான் இருக்குது. மகிழ்ச்சி இருக்குது எல்லாமே வந்து, ஆனா அது வந்து எல்லாமே ஒரு புற அமைப்புகளை சார்ந்து இருக்கின்றது. ஆனா ஆனந்தம் என்பது நமக்குள்ளேயே இருப்பது, செல்ஃப் டிலைட். ஆனந்தம் என்ன என்பதை அனுபவிப்பதற்கு அந்த இறை அருள் வேணும், அவசியம் வேணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிரோத்பரன் வந்து முதல்ல ஆசிரமத்திற்கு வந்த ஒரு உடனேயே வந்து ஸ்ரீ அன்னை அவரிடம் கேட்கின்றார்கள், ஹவு டு யூ ஃபார்முலேட் யுவர் ஆஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க. உன்னுடைய ஆர்வத்தை நீ எவ்வாறு உருவமைப்பாய், எப்படி உன்னுடைய ஆர்வம் என்ன, அப்படி எப்படி அப்படின்னு கேட்குறாங்க. முதல்ல நிரோத்பரன் சொல்றார், மதர் என்ன கேட்டாங்கங்கிறது எனக்கு முதல்ல புரியல அப்படிங்கிறார். இருந்தாலும் அவர் என்ன சொல்றாரு, வந்த புதுசுல சொல்லணுங்கிறதுக்காக எனக்கு வந்து ஆனந்தம் வேணும் அப்படின்னு அவர் ஒரு ஏதோ மனதில் மேற்புறமாக ஒரு எண்ணம் வந்தது, அப்படியே சொல்லிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 நாள் கழிச்சு அவர் இந்த பீச்சில் வாக் போகும்பொழுது திடீர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆனந்தத்தினுடைய ஒரு பொழிவு அப்படியே அவர் மேல ஏற்படுகின்றது. அவர் திக்குமுக்காகி போகின்றார். ஒரு நிமிஷம் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அவருக்கு. ரொம்ப நேரம் ஆகுது. அது வந்து அவரை விட்டு அந்த 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 ஒரு உணர்வு வந்து மெல்ல 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 குறைந்து அவரை விட்டு ரொம்ப நேரம் ஆகுது. அப்புறம்தான் புரிந்து கொள்கின்றார், அன்னையினுடைய அருளால அந்த ஆனந்தம் என்கின்ற அனுபவம் அவருக்கு கிட்டியது அப்படின்னு. அதனால இந்த அனுபவம் நிறைய பேருக்கு ஏற்பட்டு அந்த ஆசிரமத்தில் வந்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த அனுபவம் வந்து கிட்டியுள்ளது என்பதை பதிவு செய்து உள்ளார்கள். இறை ஆனந்தம் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே கிட்டும். அவ்வப்பொழுது மதருடைய கிரேஸ் இருந்தது அப்படின்னா சில சமயம் நமக்கு இனம் புரியாத ஒரு உவகை நமக்கு கிட்டும். அது இனமே புரியாது, என்ன காரணம் தெரியாது, ஆனால் ஒரு உவகை இருக்கும். அதுதான் இறை ஆனந்தம். அது வந்து காரணமற்றது. எவ்வித புறக்காரணங்களும் அதுக்கு தேவையில்லை. காஸ்ட்லெஸ் டிலைட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அது எந்த விதமான காரணம் தேவையில்லை அதுக்கு. அதனால இத்தகைய அனுபவத்தை நம்ம வந்து வழக்கமாக உணர்வது கிடையாது. நாம் உணர்வது எல்லாமே மேற்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புலன் சார்ந்த இன்பங்கள் தான் நாம் உணர்கின்றோம். நம்மளுடைய புறத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய ஈகோவினுடைய ஒரு வடிவமாகத்தான் நாம் இருக்கிறோம். புறத்தில் நம்ம எவ்வாறு நாம் அடையாளம் கண்டுகொள்கின்றோம் என்றால் நம்முடைய ஈகோவினுடைய ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனாகத்தான் நாம் எல்லோருமே இருக்கிறோம். எல்லோருமே அதான் மதர் சொல்றாங்க, ஏன் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து அந்த
கான்ஃப்ளிக்ட் வருதுன்னா, எல்லாருமே உங்களுடைய எதை ப்ரொஜெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா, நீங்க ஈகோ தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்றீங்க. அதே போல இன்னொருத்தவங்களும் அவங்களோட ஈகோவை ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க. ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று கிளாஷ் ஆகும்போது நேச்சுரலா அங்க டிஸ்ஹார்மனி வருது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ நம்மளுடைய ஃபிகர் என்ன அப்படின்னா ஈகோ ஃபிகர் தான் அங்க. ஆன் த சர்ஃபேஸ் வி ஆர் ஸ்டில் அன் ஈகோ ஃபிகரிங் செல்ஃப் அப்படிங்கிறார் பகவான். நம்ம எல்லோருமே வந்து ஈகோல தான் இருக்கிறோம். இந்த ஈகோல இருந்து 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 நம்மளால வந்து அந்த ஈகோல தான் இருக்கிறோம். அதுலேருந்து நம்ம உண்மையான செல்ஃப் என்ன அப்படிங்கிறத அதை தேடும் முயற்சியில் தான் இருக்கமே ஒழிய நம்ம ஸ்டில் வி ஆர் இந்த ஈகோ செல்ஃப்ல தான் இருக்கிறோம். நம்ம ஈகோ ஃபிகரிங் செல்ஃப் அப்படிங்கிறார். அதே போல நம்ம இருக்கிற நிலை பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து அந்த சீக்கிங்ல தான் இருக்கிறோமே ஒழிய இன்னும் அடைந்த நிலையில இல்லை. எல்லாமே சீக்கிங்ல இருக்கும். an ignorance turning into knowledge. அறியாமை இந்த ஞானத்தை எட்டும் முயற்சியில் இருக்கின்றது. அதே போல நம்மளுடைய முயற்சிகள் எல்லாமே அந்த உண்மையான சக்தியை நாடும் முயற்சியில் இருக்கின்றது. அதே போல நம்மளுடைய ஆசைகள் எல்லாமே அந்த உண்மையான ஆனந்தத்தை எட்டும் முயற்சியில் இருக்கு. ஸோ நம்ம எல்லாருமே இந்த எட்டும் முயற்சியில தான் இருக்கிறோமே ஒழிய உண்மையான அந்த நிலையை எட்டவில்லை என்று பகவான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார். அடுத்தது போகலாம். To become ourselves by exceeding ourselves. So we may turn the inspired phrases of a half-blind seer who knew not the self of which he spoke is the difficult and dangerous necessity. The cross surmounted by an invisible crown which is imposed on us. The riddle of the true nature of his being proposed to man by the dark sphinx of the inconscience below and from within, and above by the luminous veiled sphinx of the infinite consciousness and eternal wisdom, confronting him as an inscrutable divine Maya. To exceed ego and be our true self, to be aware of our real being, to possess it, to possess a real delight of being, is therefore the ultimate meaning of our life here. It is the concealed sense of our individual and terrestrial existence. சார் நான் படிக்கவா? படிங்க. Explanation. Man has to exceed his outer ignorant nature in order to become his true self. Here, Sri Aurobindo is using the phrase coined by Friedrich Nietzsche, who had lifelong problems with his eyesight. Becoming who you are by exceeding yourself. The German philosopher said once, True self is not buried deep inside him to be discovered, but it lies at an infinite height above him to be constructed through struggle. Here, obviously, he is not clear as to which self he was referring to. To exceed himself is the difficult and dangerous necessity for the man. He has to surpass the safety of his limits of the outer mind, life, and body, which are bound by ignorance. It is the difficult price man has to pay to reach the height of his consciousness, which is the crown waiting for him. Sphinx is a Greek mythological creature with the body of a lion and the head of a human. In the Greek legend, it terrorized people by demanding the answer to a riddle and eating those who answered incorrectly. Overcoming one's outer ignorant nature is the riddle of his true nature, proposed to him by the dark sphinx of the inconscience below. It is proposed to him from within and above
by the luminous veiled spins of the infinite consciousness and eternal wisdom. This infinite consciousness and eternal wisdom, knowledge of oneness, confronts man in his multiple and divided existence as an inscrutable, not easily understood, divine Maya. According to Sri Aurobindo, divine Maya means the conscious, creative and self-aware power of the divine. It is the force that turns the infinite into the finite, diverse, evolving universe. It is not an illusion. The ultimate meaning of our life here is to exceed ego and to be our true self, to be aware of our real being, to possess it, to possess a real delight of being. It is therefore the concealed sense of our individual and terrestrial existence. Thank you, sir. தேங்க்யூ. இங்க பகவான் வந்து நிறைய சில விஷயத்த மெட்டஃபாரிக்கலா சொல்றாரு, சில விஷயத்த மறைமுகமாக சொல்றாரு. ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து அந்த ஒரு ஏர்லி பார்ட் ஆஃப் த இதுல ரொம்ப அந்த அதிகம் பேசப்பட்ட ஒரு பிலாசபர் யார் அப்படின்னா, ஒரு அந்த ஜெர்மன் பிலாசபர் ஃப்ரெட்ரிக் நீஷோ அப்படிங்கிறவர். அவரும் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, அந்த மனிதன் வந்து மனிதன் வந்து நிச்சயம் அவரும் ஒரு கருத்தை சொன்னார். அவரும் என்ன கருத்து அப்படின்னா, மனிதன் தற்பொழுது இருக்க நிலையை தாண்டி செல்லணும் அப்படிங்கிற கருத்தை அவரும் சொன்னார். அது வந்து ஒரு டேஞ்சரஸ் நெசசிட்டின்னு சொன்னார். அது அந்த டேர்ம் அப்படியே பகவான் இங்க யூஸ் பண்றார். பகவான் இட் இஸ் a டிஃபிகல்ட் அண்ட் டேஞ்சரஸ், அதாவது பகவான் வந்து அவருடைய டேர்ம் அப்படியே யூஸ் மறைமுகமாக இதை ஒரு குறிப்பிடுகின்றார். இந்த டேர்ம் அப்படியே யூஸ் பண்றார், டேஞ்சரஸ் நெசசிட்டி அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா மனிதன் டேஞ்சரஸ் நெசசிட்டி அப்படின்னா அது ரொம்ப அவசியமானது. அது வந்து அதை நம்ம வந்து தவிர்க்கவே முடியாது. அது கடினமானதும் கூட. இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் அண்ட் டேஞ்சரஸ் நெசசிட்டி. ஆனா அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, இங்க ஹாஃப் பிளைண்ட் சீயர் அப்படின்னு அவரை தான் குறிப்பிடுகின்றார். அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, மனிதனுடைய உண்மையான செல்ஃப் வந்து அவனுக்குள்ள இல்லை, அது வந்து அவனுக்கு மேல இருக்கு அப்படின்னாரு. அங்கதான் அவன் வந்து அதை வந்து ஒரு அவனால் எட்ட முடியாத உயரத்துல இருக்குது. அதை ஒரு மனிதன் தன்னை கடந்து சென்று அதை எட்ட வேண்டும். ஒரு போராட்டத்தின் மூலம் அவன் அதை எட்ட வேண்டும் அப்படின்னார். நேச்சுரலா அவர் எந்த செல்ஃபை குறிப்பிடுகின்றார் என்பது தெளிவாக இல்லை. அதைத்தான் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் இங்க, who knew not the self of which he spoke அப்படிங்கிறார். மேலும் அங்க அவர் வேற என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, அவரும் அந்த சூப்பர்மேன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து பிரயோகித்தார். ஆனால் அவர் குறிப்பிடக்கூடிய சூப்பர்மேன் என்பது என்ன அப்படின்னா, ஒரு வைட்டல் லெவல்ல ஒரு மிக மிக அளவில் அதிக சக்தி உடைய ஒரு மனிதன், ஒரு வைட்டல் லெவல்ல, அந்த அளவில் தான் அவர் வந்து அந்த வார்த்தையை குறிப்பிட்டிருந்தார். ஒரு ஸ்ட்ராங் வைட்டல் மேன், தன்னுடைய எல்லைகளை கடந்த ஒரு வைட்டல் ஃபோர்ஸ் உடைய மனிதனைத்தான் அவர் சூப்பர் மேன் என்று அங்கு குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனா இங்க பகவான் குறிப்பிடக்கூடிய சூப்பர் மேனுங்கிறது அப்படி கிடையாது. பகவான் இங்க கொடுக்கக்கூடிய சூப்பர் மேன் என்பது ஒரு டிவைன் மேன். சாதாரண மனிதன் தன்னுடைய இயல்பு அனைத்தையும் இறைத்தன்மையின் மூலமாக திருவுருமாற்றம் அடைந்த மனிதனைத்தான் இங்க பகவான் சூப்பர் மேன் என்று குறிப்பிடுகின்றார். நீஷு குறிப்பிட்ட அந்த சூப்பர் மேன் என்பது வேற. இது வந்து பகவான் வெவ்வேறு அவருடைய லெட்டர்ஸ் ஆன் யோகா நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, நீங்க குறிப்பிடுறீங்களே சூப்பர் மேன் அப்படி, அவர் குறிப்பிடுறது ஒண்ணுதான் அப்படின்னு. அவரு குறிப்பிடுறது வேற, நான் குறிப்பிடுறது வேற அப்படின்னு பகவான் தெளிவுபடுத்துகின்றார். ஒரு கருத்தை அவர் குறிப்பிட்டுள்ள ஒரு கருத்தை பகவான் இங்கே எடுத்துக்கொள்கின்றார், கையில் எடுத்துக்கொள்கின்றார். என்ன கருத்து அப்படின்னா, மனிதன் தான் இருக்கக்கூடிய தற்பொழுதைய நிலையிலிருந்து தன்னை விஞ்சி
மேலே செல்லணும். அந்த கருத்தை பகவான் எடுத்துக்கொள்கின்றார். அது வந்து ஏன் வந்து டிஃபிகல்ட் அண்ட் டேஞ்சரஸ் நெசசிட்டி அப்படின்னா, நம்பர் 1 ஏன் டிஃபிகல்ட்னா நம்மளுடைய இயல்பை மாற்றிக்கொள்வது என்பது ரொம்ப கடினம். அது வந்து நம்மளுடைய பரம்பரையாக வரக்கூடிய இயல்பு, மனிதனுடைய இயல்பு என்பது, ஏன்னா நம்ம இன்கான்ஷியன்ட்லேருந்து வர்றோம், அதனுடைய பிடியில தான் நம்ம எல்லோருமே இருக்கிறோம். எல்லோரும் அந்த பிடியில தான் இருக்கோம். ஏதோ ஒரு ரூபத்துல நம்மளை வந்து அந்த நம்மளை வந்து அப்படியே வந்து அது பிடிச்சு வச்சிருக்கு அதுகிட்ட. அதுலேருந்து விடுபடவே முடிய மாட்டேங்குது. அதனால தான் டிஃபிகல்ட். அது டேஞ்சரஸ் நெசசிட்டி அப்படின்னு ஏன் பகவான் சொல்றாரு அப்படின்னா, டேஞ்சரஸ் அப்படின்னா மனிதன் வந்து அந்த அறியாமையில இருக்கக்கூடியல அவன் திருப்தியா இருக்கிறான். அதுதான் அவனுக்கு சேஃப்டி. அந்த அவனுடைய மனம், உடல், பிராணமும் அதனுடைய எல்லைக்குள்ள இருக்கிறதுல அவன் அதுல சேஃபா இருக்கிறான். அதை கடந்து செல்லும் பொழுது சம்டைம்ஸ் தன்னுடைய சேஃப் நிலையிலிருந்து விடுபட்டு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வரணும் இல்லையா? எல்லோருமே வந்து யோக பாதையை தேர்ந்தெடுக்கின்றார்களா என்றால் இல்லை. ஏன்னா எல்லோருக்குமே வந்து அவங்கவுங்க இருக்கிற இடத்துல தான் வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கு. அவங்கள வந்து யோக பாதையை தேர்ந்தெடுங்கன்னா அவங்க வந்து தே வில் நாட் லைக் அவங்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன், வசதியான ஒரு தன்னுடைய இதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு பயப்படுவாங்க எல்லாரும். அது வந்து ஒரு அட்வென்ச்சர் நினைப்பாங்க. ஸோ பகவான் என்ன சொல்றார், அதனாலதான் அந்த டேஞ்சரஸ் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு டேஞ்சரஸ் நெசசிட்டியா இருக்கு. நெசசிட்டி ஆனா டேஞ்சரஸ் நெசசிட்டியா இருக்கு. ஏன்னா அவன் தன்னுடைய எல்லா கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வரணும். அப்பதான் அந்த அட்வென்ச்சர் முடியும். இட்ஸ் அன் அட்வென்ச்சர். அது வந்து ஒரு மனிதன் தன்னுடைய அறியாமையிலிருந்து விடுபடுவது என்பது ஒரு கடினமான ஒரு முயற்சி. அந்த கடினமான முயற்சி என்பது அவன் இறுதியில் எட்டப் போகின்ற ஒரு உன்னதமான நிலைக்கு கொடுக்க போகும் ஒரு விலை. அதைத்தான் இங்கே பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். இந்த கடினமான முயற்சி என்பது அவன் இறுதியில் எட்டப் போகின்ற ஒரு உன்னதமான நிலைக்கான ஒரு விலை. இதைத்தான் இங்கே பகவான் வேறு விதமாக குறிப்பிடுகின்றார். The cross surmounted by an invisible crown which is imposed on us அப்படிங்கிறார். அதுதான் அர்த்தம் அதுக்கு. The cross surmounted by an crossனா என்ன அர்த்தம்? சிலுவை. எப்பொழுதுமே சிலுவை வந்து துன்பத்தை தான் அது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது இல்லையா? அது அந்த துன்பம் என்கிறது என்ன? அறியாமையிலிருந்து விடுபடுவது என்பது ஒரு எளிதான காரியம் கிடையாது. சர்மவுண்டட் இன்விசிபிள் கிரவுன், நமக்கு தெரியாமலேயே நம்மளுடைய உன்னதமான ஒரு விஷயம் நமக்குள்ளேயே இருக்கு. அதுதான் நம்ம நிர்பந்திக்கின்றது. என்ன நிர்பந்திக்கிறது? நீ கடந்து செல், உன்னுடைய இந்த நிலையை வந்து நீ கடந்து செல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தத்தை அதுதான் ஏற்படுத்துகின்றது. அப்புறம் இங்க ஒரு மெட்டபாரிக்கலா இந்த ஸ்பிங்க்ஸை பத்தி சொல்றாரு. ஸ்பிங்க்ஸ்னா நமக்கு என்ன அப்படிங்கிறது என்ன தெரியும்னா, இந்த கிரீக் மைத்தாலஜில, கிரேக்க இதுல வந்து மைத்தாலஜில, புராணங்கள்ல கிரீக்க வந்து ஸ்பிங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பகவான் நிறைய எழுத்துக்கள் அந்த ஸ்பிங்க்ஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்றார். அது வந்து ஒரு மைத்தாலஜிக்கல் கிரீச்சர். அது உடல் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிங்கத்தை போன்றதாக இருக்கும். தலை வந்து மனிதனுடைய தலையை கொண்டதாக இருக்கும். பொதுவாக அந்த கிரீக் லெஜெண்ட்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அதுதான் வந்து ஒரு காவலனாக இருக்கும். அது கேள்வி கேட்கும், நம்மள ஒரு புதிரை போட்டு கேள்வி கேட்கும். அந்த கேள்விக்கு சரியா பதில் சொன்னாதான் உள்ள அலோவ் பண்ணும். அது இல்லாட்டி என்ன செய்யும், அந்த 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 மனிதனை அது இரையாக அது வந்து சாப்பிட்டுரும். இது வந்து ஒரு லெஜெண்டரி கிரீச்சர், அவ்வளவுதான். அது என்னதுன்னா ஒரு பாதுகாவலன், அவ்வளவுதான். அந்த ரீதியில் தான் பகவான் இங்க உபயோகப்படுத்துகின்றார். ஏன்னா அதை தாண்டி நம்ம போக முடியாது. இப்போ எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் இந்த புதிரை நமக்கு நம் முன் வைக்கின்றன அப்படின்னா, எந்தெந்த விஷயங்கள், எந்த அமைப்புகள்ல இந்த புதிரை நம் முன் வைக்கின்றன அப்படின்னா, நம்மளுடைய ரியல் நேச்சர் வந்து, ட்ரூ நேச்சர் வந்து நமக்குள்ள இருக்கு. ட்ரூ நேச்சர் என்னங்கிறது நம்மளால தெரிந்து அறிந்து கொள்ள முடிகின்றதா? இல்ல அறிந்து கொள்ள முடிகின்றதா என்றால் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா அது நமக்கு புதிராக இருக்கின்றது. அந்த புதிரை வந்து எப்படி எதன் மூலமாக ஏற்படுத்தப்படுகின்றது என்றால், அந்த புதிரை நம்ம விடுவித்தாதான் நம்மளுடைய ட்ரூ நேச்சர் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும். யாரையாவது வந்து
உங்களுடைய ட்ரூ நேச்சர் என்ன அப்படின்னா அவங்களால நேரடியாக சொல்ல முடியுமா என்றால் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது அவங்களுக்கு புரியாத விஷயம், புதிர். அதைத்தான் ரிடில் ஆஃப் த ட்ரூ நேச்சர் அப்படிங்கிறார். அது எப்படி உருவாகின்றது? ஏன் நமக்கு ரிடிலா இருக்கு? ஏன் தெளிவாக தெரிய வேண்டியதானே? எதுக்காக ரிடிலா இருக்கு அப்படின்னா, அந்த ரிடில் யார் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, இதையும் வந்து பகவான் மெட்டபாரிக்கலா சொல்றார், ஒப்புமையுடன் சொல்கின்றார். பை த டார்க் ஸ்பிங்ஸ் ஆஃப் த இன்கான்ஷியன்ஸ் பிலோ அப்படிங்கிறார். ஸோ ஒரு பக்கம் நமக்கு கீழே உள்ள அந்த உணர்வற்ற நிலை, அதுதான் அது ஒரு பக்கம் இந்த புதிரை உருவாக்கு. ஏன்னா இன்கான்ஷியன்ஸான காரணம், இன்கான்ஷியன்ஸா நம்ம அறியாமை என்கின்ற நிலையில் வைத்திருக்கின்றது. நம்மை உண்மையை ட்ரூ நேச்சர் அறிந்து கொள்ள விடாமல் எது நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு தடையாக இருக்கின்றது? நம்முடைய இன்கான்ஷியன்ஸ் பிலோ. இது நம்பர் 1. இன்னொன்று அப்படின்னா, இன்னொரு ஸ்பிங்ஸும் இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. அது ஸ்பிங்ஸ் வந்து கீழே இருக்கிறது வந்து ஒரு இருள் பொருந்தியதாக இருக்கின்றது. மேலே இருக்க வேற ஒரு உயர்நிலையில் இருக்கக்கூடியது ஒளி பொருந்தியதாக இருக்கின்றது. இன்ஃபினிட் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் இட்டர்னல் விஸ்டம் அப்படின்னு 2 விஷயம் சொல்றார். ஒன்னு வந்து பரம்பொருளினுடைய எல்லையற்ற உணர்வு நிலை, அதனுடைய சாஸ்வதமான ஞானம். இது வந்து நமக்கு எங்க இருக்கு? கீழே இருக்கிறது இன்கான்சியன்ஸ். இந்த விஷயங்கள்லாம் எங்க இருக்கு? நமக்கு உள்ளேயும் இருக்கு, நமக்கு மேலேயும் இருக்கு. வித்தின் அண்ட் அபவ் இது உள்ள இருக்கு. ஆனா இது வந்து நமக்கு வந்து இந்த மேல இருக்க அறியாமையில் இருக்கிறத நம்ம வந்து இன்னும் அதை தன்னை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் இருக்கின்றது. ஏன் அது வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் இருக்கின்றது என்றால், அது வந்து நேரடியாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றதா அந்த உலகத்துலன்னா? மனிதனுக்கு வந்து எப்படி தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது? அந்த இன்ஃபினிட் பரம்பொருள், அதனுடைய சாஸ்வதமான ஞானம் எவ்வாறு மனிதனுக்கு முன் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அப்படின்னா, மனிதனால் அறிந்து கொள்ள முடியாத அந்த டிவைன் மாயா என்பதன் மூலமாகத்தான் அந்த பரம்பொருளினுடைய உணர்வு நிலையும் பரம்பொருளினுடைய சாஸ்வத ஞானமும் மனிதனால் அறிந்து கொள்ள முடியாத அந்த டிவைன் மாயா என்பதன் மூலமாக வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது. இங்கே டிவைன் மாயானா என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரியும். டிவைன் மாயா அப்படின்னா நாம் இருக்கக்கூடிய நிலை. இது வந்து ரியல் மாயா கிடையாது. எல்லையற்ற ஏகமாக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள் பல்வேறு ரூபங்களாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது. அவ்வாறு வெளிப்படுத்திக் கொள்வதில் தன்னை ஏகமாக இருப்பது பன்மையாக வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது. அதை மனிதன் அறிந்திருக்க முடியும். மனிதன் அறிவதில்லை. ஏகமாக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள் தான் பன்மையாக இங்கு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது என்பதை மனிதன் அறிந்திருக்கவில்லை. மனிதன் அறியாததினால் அது எவ்வாறு இங்க பார்க்கப்படுகின்றது? ஒரு டிவைன் மாயா பார்க்கப்படுகின்றது. ஸோ டிவைன் மாயா என்றால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஒரு ஏமாற்று வேலை கிடையாது. இங்க டிவைன் மாயான்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அந்த பரம்பொருளினுடைய ஒரு சிருஷ்டிக்கும் சக்தி என்ன செய்கின்றது? அது தன்னை பல்வேறு அமைப்புகளின் மூலமாக தன்னை இந்த பிரபஞ்சத்தில் வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது. அதை யாரும் அறிவதில்லை. நம்ம அறிந்திருக்கிறோமா? பரம்பொருளுடைய சக்தி தான் இங்க எல்லாமா இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம அறிந்திருக்கின்றோமா என்றால் இல்லை. அதுதான் டிவைன் மாயா. தட் இஸ் நாட் இல்யூஷன் கிடையாது. அந்த மாயாவாதிகள் கூறக்கூடிய மாயா கிடையாது. இதை பகவான் டிவைன் மாயா என்று கூறுகின்றார். இதெல்லாம் தான் வந்து புதிராக இருக்கின்றது அப்படிங்கிறார் பகவான். இதெல்லாம் வந்து மனிதனுக்கு வந்து புதிராக இருக்கின்றது. தன்னுடைய உண்மையான ரியல் செல்ஃபை அறிந்து கொள்வதற்கு என்கின்ற ரியல் செல்ஃப் என்கின்ற புதிரை அறிந்து கொள்வதற்கு இவையெல்லாம் தான் மனிதனுக்கு வந்து எதிராக செயல்படுகின்றன. எதிராக என்றால் இதெல்லாம் தாண்டி தான் இந்த புதிரை மனிதன் விடுவிக்கணும். இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் தாண்டி தான் மனிதன் வந்து அந்த புதிருக்கான விடையை அவிழ்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறார். ஆகையினால இங்க பகவான் என்ன கூறுகின்றார்? முதல்ல நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஈகோவை வந்து நம்ம கடந்து செல்லணும். உண்மையான செல்ஃப், ரியல் சைக்கிக் பீயிங், ட்ரூ செல்ஃப், அதை எட்டணும். நாம் யார் என்பதை நம்ம வந்து உணர்ந்து கொள்ளணும். நாம் யார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளாம மாத்திரம் பத்தாது, நாம் வந்து அதை வந்து முழுவதுமாக நம் வசம் ஆக்கி கொள்ளணும்.
சைத்திய புருஷனை நம்மளுடைய மனம், உடல், வாழ்வு அதன் அனைத்திலும் அதனுடைய வெளிப்பாட்டை நாம், அதனுடைய செயல்பாட்டை நாம் வெளிப்படுத்தணும். அப்போதான் அந்த உண்மையான அந்த நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இறை ஆனந்தத்தை நம்மால எட்ட முடியும் அப்படிங்கிறார். இதெல்லாம் தான் ஒரு மனிதனுடைய அல்டிமேட் மீனிங் ஆஃப் அவர் லைஃப். உண்மையான பொருள் என்ன அப்படின்னா, நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இதுதான் அப்படிங்கிறார். அதே போல நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வு, இந்த புவியில் மனிதனுடைய வாழ்வு, அதில் மறைந்துள்ள நோக்கம், மறைந்துள்ள உண்மை என்ன அப்படின்னா இதுதான் அப்படிங்கிறார். டு possess the delight of being, to be our true self, to be aware of our real being, to possess it, to possess a real delight of the being. இதுதான் மீனிங் ஆஃப் அவர் லைஃப் அப்படிங்கிறாரு. இதுதான் நம்மளுடைய இண்டிவிஜுவல் அண்ட் டெரஸ்ட்ரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னுடைய கன்சீல்டு சென்ஸ் அப்படிங்கிறார். மறைந்துள்ள அந்த அந்த நோக்கம். கன்சீல்டு சென்ஸ்னா அந்த அந்த என்ன, இதுக்கு பின்னாடி என்ன ஒரு நோக்கம் இருக்கின்றது அப்படின்னா அதுதான் அப்படிங்கிறார். இதெல்லாம் எதுக்காக பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்றால், மனிதனுடைய அந்த ப்ராக்ரஸ் டு நாலேஜ் அப்படிங்கிறது எவ்வாறெல்லாம் நடைபெற வேண்டும் என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதற்காகத்தான் குறிப்பிடுகின்றார். இதெல்லாமே வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். பகவான் சார் நம்ம இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் ஸ்மால் லெட்டர்ல போட்டுக்காருல்ல சார். டிலைட், அல்டிமேட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், கான்சியஸ்னஸ், எனர்ஜி, டிலைட், அதெல்லாமே நம்ம இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ் ஸ்மால் லெட்டர்லயும், டு தட் அந்த எந்த நிலைமைக்கு நம்ம போக வேணுமோ அது ஃபுல்லா கேபிட்டல் லெட்டர்லயும் போட்டு சொல்லி தர்றாரு. என்ன சார்? ஆமா ஆமா ஆமா, அதான் கரெக்டா அப்படிதான் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க. வி ஆர் பீயிங் ஆஃப் த, அவர் அப்படிதான் கொடுத்துருக்கிறாரு. அவர் அதாவது நம்ம அவர் இருக்கிற நிலையை ஸ்மால் லெட்டர்லையும், போக வேண்டிய நிலையை உயர் இதுலையும் தான் நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்லையும் தான் கொடுத்துருக்கிறார் பகவான். கான்சியஸ்னஸ் இன்டு கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த நம்ம இருக்கிற நிலையும் அது அடுத்த நம்ம எங்க போகணுமோ அந்த இதையும் போட்டு. ஆமா, அப்படிதான் கொடுத்துருக்காரு அவர். இங்க பாருங்க, அவர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறாரு இல்லையா? அவர் ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் தட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். அதே போல அவருடைய எனர்ஜி தட் எனர்ஜி அப்படிங்கிறார். ஒரே வார்த்தை தான், ஒரே வார்த்தை தான். அது நாம் இருக்கக்கூடிய நிலையில கேபிட்டல் சின்னதுல ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்ல கொடுத்துருக்காரு. நாம் எட்ட வேண்டியத நிலையை கேபிட்டல்ஸ்ல கொடுத்துருக்காரு. அது அழகா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறாரு சார். ஆமா ஆமா, கரெக்ட். நீங்க பரவாயில்ல, நீங்க நல்லா கவனிச்சிருக்கீங்க அந்த விஷயத்த.